नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तुहानूं पहला पेश ने 94 खबरां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अज लंडन विच महारानी एलिजाबैथ दोइम के अंतिम संस्कार मौके शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मीडिया नूं न्यायिक मामलों की रिपोर्टिंग समय वधेरे चौकस रहने लई कहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का मिस्र की राजधानी कायरो पहुंचण ते रस्मी स्वागत। पल्स पोलियो मुहिम के अज दूजे दिन 5 साल तो घट उम्र के बच्चों नूं घर घर जाके पिलाईयां जाणगियां पोलियो दीयां बूंदां। भारतीय महिला टीम ने लड़ी के पहले एक दिन कौमांतरी क्रिकेट मैच में इंग्लैंड नूं 7 विकेटां के फर्क नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। बरतानिया की मरहूम महारानी एलिजाबैथ दोइम नूं अज अंतिम विदायगी दी जाएगी। महारानी नूं अंतिम समय श्रद्धांजलि देने लई दुनिया भर के शाही परिवारों समेत तकरीबन 500 आगू लंडन पहुंच गए हैं। महारानी एलिजाबैथ नूं वेस्टमिंस्टर एबे विच अंतिम विदायगी दी जाएगी। इस श्रद्धांजलि समागम में तकरीबन 2000 लोग शामिल होंगे। जानकारी मुताबक स्थानक समय अनुसार सवेरे 6:30 बजे तक लोग महारानी की ताबूत के आखिरी दर्शन कर सकेंगे और उन्होंने दफनाउण दीयां रस्मां 11 बजे कीतियां जाणगियां। बरतानिया की महारानी नूं श्रद्धांजलि देने लई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लंडन पहुंच गए हैं। लंडन के लैंकेस्टर हाउस विच राष्ट्रपति ने महारानी के देहांत संबंधी शोक सुनेहा दर्ज किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मीडिया नूं न्यायिक मामलों की रिपोर्टिंग समय वधेरे चौकस रहने लई कहा है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जस्टिस JS वर्मा मैमोरीयल लैक्चर संबंधी समागम नूं संबोधन करदिआं उपराष्ट्रपति ने कहा कि न्याय प्रणाली अते जजां दा अपना एक मान सम्मान हुंदा है अते मीडिया नूं इस मान सम्मान का ध्यान रखना चाहिए है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्री कदरां कीमतां दे विकास लई निरपक्ष मजबूत अते सुतंत्र न्याय प्रणाली का होना लाजमी है। उपराष्ट्रपति ने लोकतंत्र की मजबूती ते जोर दिंदिआं कहा कि अजिहा तां ही संभव हो सकता है जेकर लोकतंत्र के सारे थंभ मजबूत होण। I would therefore strongly urge and appeal the time now has come when a fresh look be taken so that all institutions, legislature, executive and judicial, confined to the role prescribed for them by the Constitution. This will be good for the institutions. This will be good for the country. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिस्र के 2 दिना दौरे तहत मिस्र की राजधानी कायरो पहुंच गए हैं। कायरो विच अल माजा एयर बेस पहुंचण ते मिस्र की केंद्रीय फौजी कमान के कमांडर मेजर जनरल तारिक हमद अल शेल्जली ने रक्षा मंत्री का रस्मी स्वागत किया। इस फेरी दौरान राजनाथ सिंह अपने हम अहुदा मोहम्मद जाकी नाल मुलाकात करेंगे और खेतरी और आलमी मुद्दों उत्ते विचारां की सांझ पाउणगे। इस तो इलावा दोवें मंत्री भारत और मिस्र दरमियान दुवल्ले रक्षा संबंधां की प्रगति का जायजा लैणगे और भविख विच नवीं संभावनावां लभण और फौज तो फौज संपर्क संबंधी विषयां ते गलबात करेंगे। रक्षा मंत्री के इस दौरे दौरान दोहां देशां विचाले रक्षा सनअत नूं लैके संबंध मजबूत करन लई कुछ अहम फैसले किए जाने की संभावना है। राजनाथ मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी नाल भी मुलाकात करेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि केंद्र सरकार ईज ऑफ डूइंग के नाल ईज ऑफ प्लेइंग वाल भी ध्यान दे रही है। मुंबई वालों लोक सभा प्रवास योजना तहत एक समागम नूं संबोधन करदिआं कहा कि खेडां नाल जुड़ियां सहूलतां नूं अगे वधाया जा रहा है। शॉर्टलिस्ट की राज्यों के खेल मंत्रियों के साथ बैठक की, उसमें बहुत सारी चीजें शॉर्टलिस्ट की। ये आपका विषय उसमें हमारे नहीं आ पाया, अच्छा वो आपने बताया। हम इसको भी लिखेंगे उनको ताकि इसमें भी सहूलियत हो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ प्लेइंग, ये सब हो। इसमें हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਟਕ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਨੇ। मुझे आश्चर्य होता है कि आज अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम ईमानदार, कट्टर ईमानदार लोग हैं। इतिहास में सबसे कम समय के अंदर अगर किसी सरकार में सबसे ज्यादा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इस्तीफा देना पड़ा हो तो अरविंद केजरीवाल की पार्टी की है। याद करिए, नया नया दिल्ली में सरकार अरविंद केजरीवाल जी का बना था तो जितेंद्र तोमर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी उस समय भी इसी प्रकार से भाषण दे रहे थे और कह रहे थे ये तो मोदी जी, ये तो सरकार डर गई है, वरना सबसे पढ़ा लिखा इंसान तो जितेंद्र तोमर है। बाद में सारी फर्जी डिग्रियां निकली तो जितेंद्र तोमर को चुपके से मंत्रिमंडल से निकाल दिया है। पार्टी से नहीं निकाला है, मंत्रिमंडल से निकाला है। जो इतना कट्टर ईमानदार है वो पार्टी से नहीं निकाला है, केवल मंत्रिमंडल से। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਊਨਾ ਲਈ 2 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 2 ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੇਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸੇਵਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਤਹਿਤ ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਲੱਡ ਡੋਨਰਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਸ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ 100 ਯੂਨਿਟ ਬਲੱਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਤੇ ਕੈਂਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲੱਡ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੂਨਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨਿਤਿਨ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੇਵਾ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਆਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 11,865 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੂਬੇ ਦੇ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪਿਲਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ 12 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, SBS ਨਗਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਸਤੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਸਥਾਨਾਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡਿਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਆਦਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜੱਥਾ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਕੱਲ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ। 62 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਜੱਥਾ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਹੈ। 25 ਦਿਨ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਇਹ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰੀ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਵਾਘਾ ਸਰਹੱਦ ਰਾਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਰਤਣਗੇ। ਕੱਲ ਅਟਾਰੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 3 ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਕਾਂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜੱਥਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਰਮ ਪ੍ਰਭਦਾਸ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਰਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਠਹਿਰਾਅ ਲਈ ਸਾਰਾਗੜੀ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ ਜੱਥਾ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਪੁਰ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਉਤਕਰਸ਼ ਮਹੋਤਸਵ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ BAPS ਸਵਾਮੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਘੂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ 9 ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖਾੜੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਮੈਕਸ 22 ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਦੀ ਫਲੀਟ ਨੇ ਰਸਮੀ ਸਟੀਮ ਪਾਸਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਸੰਜੇ ਪੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨੀ ਫਲੀਟ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਰੀਅਰ ਐਡਮਿਰਲ ਹਿਰਾਤਾ ਤੋਸ਼ੀਯੂਕੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਫ਼ਤਾ ਭਰ ਚਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌ ਸੈਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀ ਅਭਿਆਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਣਡੁੱਬੀ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਜੰਗੀ ਹਥਿਆਰ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੋਹਾਂ ਨੌ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ, ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਅਤੇ ਪਣਡੁੱਬੀਆਂ ਵੀ ਮਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਮੈਕਸ 22 ਦਾ ਇਹ 6ਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ 120 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਮਿਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਵੱਲੋਂ ਗਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ, ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਰੰਗੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੀ ਝਲਕ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਰਾਮਬਨ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੁਕਣਗਾਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਮਬਨ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਇਸ ਲੁਕਣਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੋਲੀ ਸਿੱਕੇ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਪਿਸਤੌਲ, ਇੱਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, 36 ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਾਰਤੂਸ, 4 AK-47 ਰਾਈਫਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਬੈਰਲ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਲਾਂਚਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਫੌਜ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਮਬਨ ਦੇ ਸੰਗਲਦਾਨ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤੇਤਹਰਕਾ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਲ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਬ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਭਾਰਤ ਨੇ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ ਟਾਸ ਜਿੱਤ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 50 ਓਵਰਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 227 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 45ਵੇਂ ਓਵਰ ਵਿੱਚ 3 ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ 232 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਚ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੇ 3 ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜਾ ਮੈਚ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਂਟਰਬਰੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DTK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਅੱਜ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਣੀ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ II ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਮੌਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਿਆਇਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਵਧੇਰੇ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਿਸਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਇਰੋ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਰਸਮੀ ਸਵਾਗਤ। ਪਲਸ ਪੋਲੀਓ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਦਿਨ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਿਲਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੋਲੀਓ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਟੀਮ ਨੇ ਲੜੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ 7 ਵਿਕਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।